وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح خصوصا شيخنا محمد إبراهيم وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة. صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. صل على محمد يا رب نخدم بالمشفى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وعملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرآم الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سفاح قط اللهم يا إمام الرسل يا سندي
الكونين عنك سوى رب مولى العرب والعجم إمام الرسل يا الله معتمد فبدنيا
عزة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا، يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا.
مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا الهادي محمد يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رب رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رأسنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muqarrabin, Bapak Haji Luqmanul Hakim. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati penasehat DKM Masjid Al-Muqarrabin, orang tua kita Bapak Haji Muhyiddin. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita, guru tetap di Masjid Al-Muqarrabin, Bapak Dr. Andes Ustaz Haji Asmawi. Juga yang kita muliakan guru kita, guru tetap di Masjid Al-Muqarrabin, Bapak Kiai Haji Jamalul Lail LC. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah selalu memberikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak RW Bapak Haji Kuspriyadi, serta para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa hormat saya. Sebelumnya saya mohon maaf duduk di atas ya, mohon dibukakan pintu maaf sama orang tua kita. Juga Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang saya hormati, para hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Kita sama-sama merayakan peringatan Maulid atau hari lahirnya Nabi kita, seorang manusia yang paling mulia ya, makhluk yang paling mulia, paling afdolnya Nabi di antara para Nabi, paling afdolnya Rasul di antara para Rasul. Walaupun
diutusnya akhir daripada rasul-rasul yang lain, paling akhir. Tapi Nabi Muhammad sebagaimana yang beliau sabdakan, kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Bu ini saya ngomong, disuruh ngomong dikit, sebenarnya ada yang lebih pantas, yaitu guru kita Bapak Kiai Haji Jamalul Lail, Ustaz Haji Asmawi. Saya suruh ngomong dikit, saya bilang ya, saya kalau ngomong nggak pernah banyak. Haji Muhyiddin, nggak apa-apa Habib, dikit nggak apa-apa ya, karena habis ini juga saya ada pengajian ummahat di tempat Abah. Setiap hari Senin ada pengajian ummahat. Kalau Kamis kan bapak-bapak, kalau Senin ibu-ibu. Jadi Nabi yang bersabda, Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaihi, kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku ni udah jadi nabi waktu Adam atau Nabi Allah Adam masih antara ruh dan jasad. Jadi Nabi Adam kan diciptakan sama Allah dari tanah, itu belum dimasukkan ruh oleh Allah ke dalam jasad Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, aku sudah jadi nabi. Jadi cahaya Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu kemuliaan, keistimewaan Rasulullah di antara banyak banget. Nggak bisa kita rinci satu-satu, nggak bisa tuh kemuliaan Nabi Muhammad. Kalaupun daun dijadikan kertas, air laut dijadikan tinta, untuk mencatat keistimewaan kita punya Nabi. Kita mesti bangga ya, kita punya Nabi. Karena Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tuh pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah enggak mesen, enggak minta, Allah sudah jadikan kita umat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan. Sebaik-baiknya umat. Kan umat para anbiya banyak sebelumnya. Rasul ada 313, Nabi ada 124.000 Nabi. Masing-masing Rasul, masing-masing Nabi punya umat tersendiri. Dari seluruh umat yang ada, walaupun kita paling akhir, tapi kita dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebaik-baiknya Karena siapa kita sebaik-baiknya umat? Karena Nabi Muhammad. Kalau di dalam qasidah Burdah dikatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami, dengan sebab paling mulianya Rasul kita menjadi paling mulianya umat. Jadi kita terangkat sebab Nabi Muhammad. Makanya sudah sangat layak banget, pantas banget, bahkan wajib kita merayakan. Ini kita merayakan Maulid, wajib buat kita, Pak. Jangan ditentang, boleh apa kagaknya. Salah orang kalau boleh apa kagak ya Maulid, salah. Wajib. Wajib, karena Nabi manusia yang paling pertama yang kita mesti berterima kasih. Manusia pertama yang kita wajib berterima, manusia nomor 1.
Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi Muhammad. Tidak sempurna kalian punya iman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Jadi kita mesti mencintai Nabi Muhammad melebihi dari kita punya anak, melebihi dari kita punya orang tua, melebihi dari kita punya istri, melebihi dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Harus paling pertama yang kita cintai adalah Rasulullah. Kenapa sebabnya? Karena nggak ada kita kalau nggak ada Nabi. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Jadi Allah ciptakan alam semesta karena Allah ciptakan Nabi Muhammad. Ini hadis qudsi, Allah yang mengatakan kepada Rasulullah. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak diciptai sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita memeluk agamanya Allah, agama Islam yang diaku sama Allah. Sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad. Makanya kita bikin maulid begini nih, bukan buat mengagungkan Nabi Muhammad, bukan. Kan ada orang tempo-tempo ngomong, kenapa sih terlalu mengagungkan Nabi Muhammad? Kita bukan mengagungkan Nabi Muhammad, kita mengharap kemuliaan. Kita yang mengharap kemuliaan dengan memuliakan Nabi Muhammad. Kita yang mengharap, seperti kita baca sholawat. Bapak-bapak baca sholawat. Kan siapa orang yang bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah bersolawat 10 kali kepada dia. Jadi yang kita tuju bukan kita mendoakan Nabi Muhammad, tapi yang kita tuju, kita mengharapkan 10 rahmat dari Allah sebab kita bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kita yang mengharap keagungan. Orang yang memuliakan, yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Ini prinsip. Orang yang memuliakan orang atau apapun yang dimuliakan Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mau orang seperti Rasulullah atau masjid. Ini masjid kan dimuliakan sama Allah. Kita muliakan, maka kita mendapatkan kemuliaan. Ahlan wa sahlan. Udah berhenti dah saya nih. Udah ada guru kita. Ya cukup. Udah ini apa juga dengerin. Ntar diterusin sama guru kita. Ini Afwan di atas, Kiai. Maaf ini. Ya. Jadi prinsip kita memuliakan siapapun atau apapun yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di sisi siapa? Kemuliaan di sisi Allah. Kapan ketahuannya? Nanti di alam barzakh, nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Mungkin sekarang orang memandang kita hina, biarin. Jangan mencari pangkat di sisi manusia, carilah pangkat di sisi Allah. Karena pangkat tersebut kita akan ambil nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dari semuanya udah mulia Pak. Udah kagak usah pakai diomongin dah. Semua ciptaannya bagus, akhlaknya bagus, mukjizatnya paling lengkap. Ini kalau diceritain atu-atu udah kagak ada habisnya. Makanya kalau kita pengen tahu kemuliaan Nabi Muhammad, nggak cukup dengan kita mendengarkan ceramah maulid, nggak cukup. Bagaimana caranya? Ngaji. Itu yang dipelajari tuh pengajian. Setiap minggu kek, setiap bulan kek, semua yang diajarkan adalah ajaran dari Nabi Muhammad. Semua yang diajarin.
Kalau kita mau teliti satu-satu, itu Masya Allah keutamaannya. Apalagi guru kita Bapak Kiai Haji Jamalulal ngajar hadis. Itu hadis nanti diterangkan tuh tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang tanggal 12 Rabiul Awal 1500 tahun lah kurang lebih ya. 1500 lah. Sekarang udah 45. Kan 45 diambil lagi tuh. 50 berapa? 53 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad maksudnya ya. 1500 tahun yang lalu. Ini pas bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Di dalam kitab Maulid tadi kita baca tuh, ketika Nabi lahir aja, ketika Nabi lahir itu arsy-nya Allah goncang. Arsy. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Ihtazzal arsyu, goncang itu arsy. Arsy ini ciptaan Allah yang paling gede, yang paling besar. Rabbil arsyil azim, paling besar tuh ciptaan Allah adalah arsy. Ini bumi yang kita tempatin satu titik ya, umpamanya ya, satu titik dari langit dan bumi yang kita tempati sekarang nih. Ini bumi sekarang satu titik kalau dibandingkan dengan arsy, paling gede. Dulu dalam riwayat pernah ada malaikat pengen ngejajagin arsy. Tahu ngejajagin Pak? Ya, apa ngejajagin? Pengen tahu gitu arsy dari mana sampai mana. Ya, ada malaikat izin sama Allah pengen terbang ngejajagin arsy. Itu dalam riwayat terbang 32.000 tahun. Dari tiang yang satu ke tiang yang satunya udah terbang 32.000 tahun belum nyampe. Saking gedenya arsy. Surga nanti semuanya di bawah arsy. Tuh surga semua nanti tuh, dari mulai Firdaus, Jannatun Naim, itu semua di bawah arsy. Yang paling pas di bawah arsy surga Firdaus. Surga Firdaus nanti atapnya langsung arsy. Kayak kita bumi. Kita bumi atapnya adalah langit pertama kan. Kita bumi nih sekarang, diem mbak ya rumahnya, lapar apa? Enggak ya. Kita bumi sekarang nih, atapnya langit pertama. Nanti surga Firdaus yang paling tinggi surga itu atapnya arsy. Nah arsy ketika Nabi lahir goyang dia. Ihtazza, goyang. Kenapa goyang? Toroban. Kalau torob ini goyang karena mengalami peristiwa yang disenangi. Torob namanya itu ya. Goyang karena mengalami sesuatu yang dia senang. Kayak kita dengar sholawat. Kita kalau dengar sholawat kan kadang suka goyang tanpa sadar, ya kan? Ya Nabi salam. Atau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak goyang tanpa kita sadar. Atau orang dengar lagu dangdut lah, yang dia paling seneng lagu apa kira-kira? Pasti tuh kalau dia dengar goyang dia. Imma badannya, minimal jempolnya goyang. Itu torob namanya. Nah ini arsy ketika Nabi lahir goyang dia. Kenapa goyangnya? Toroban wastibsyara, karena senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Senang. Seluruh makhluk senang. Seluruh makhluk senang. Sampai hewan pada bicara. Yantiqu bifasihil lisan. Hewan itu berbicara dengan lisan yang fasih ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya senang dengan kelahiran Nabi. Tadi sudah diterangkan sama Bapak Haji Muhyiddin kalau nggak salah. Atau siapa tadi? Semua senang dengan kelahiran Nabi, kecuali dua yang kagak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu orang-orang Yahudi dan iblis. Ini dua nggak senang dengan kelahiran Nabi.
seluruhnya senang. Apalagi kita sebagai umatnya udah wajib bikin maulid, Pak, wajib. Jadi maulid jangan pakai di apa namanya, jangan didebatkan boleh apa kagaknya. Kita girang masa ditanya dalilnya, girang. Kan kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kalau kita dapat rahmat, kita dapat nikmat, kita dapat kesenangan, girang. Allah suruh girang. Karena apa? Dapat rahmat dari Allah, dapat nikmat dari Allah. Bapak-bapak lagi di rumah, toto ada paket duit dapat 10 juta. Girang apa enggak? Girang enggak? Ada ekspresinya enggak girang? Ada kan? Enggak diem aja kan? Masa diem baik begitu? Kaku hidupnya. Pasti kita kalau girang punya ekspresi. Ada ekspresi. Nah ini lahir Nabi itu rahmat, sebesar-besarnya rahmat. Kita kudu girang. Allah yang suruh, falyafrahu, giranglah kalian, senanglah kalian. Nah ekspresi kesenangan ini kan beda-beda. Ada orang yang senangnya bagi-bagi duit, ada orang yang senangnya kumpul-kumpul begini di masjid. Apa yang dibaca? Tahlil. Masa nggak boleh? Apalagi yang dibaca sejarah Nabi. Kita disuruh baca sejarah Nabi, menyebutkan orang soleh aja turun rahmat, apalagi yang kita sebut manusia yang paling soleh. Apalagi yang kita kerjakan, mendengarkan ayat suci Al-Quran, kan afdol tuh, bagus. Sholawatan itu pakai ada hadrohnya katanya. Ada lagi yang ngomong begitu, itu pakai ada hadrohnya mau ngapain? Lah hadroh siapa yang bilang kagak boleh? Ntar keterangannya, makanya saya katakan kalau kita mau tahu yang lebih rinci kudu ngaji. Nanti diterangin sama guru-guru kita. Ya, nah ini para hadirin. Kalau hadroh ya boleh aja hadroh. Ya, dulu Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah disambutnya pakai hadroh. Yang nggak boleh di masjid, yang nggak boleh nih dagang tuh nggak boleh di masjid. Ya, dagang nggak boh, ngomongin dunia nggak boleh. Nah ini hadroh ngiringin sholawat kepada Nabi Muhammad di masjid yang disebut nama Nabi. Ini masjid nggak mungkin jadi mulia kalau nggak Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad, ya nggak ada di masjid begini. Jadi mulia karena yang memuliakan masjid Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad. Jadi ya udah kalau diomongin serinci satu-satu banyak banget kemuliaan dah. Ya, kemuliaan Nabi kita Muhammad, kita beruntung ya kita menjadi umat beliau. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita, Allahumma rzuqna mahabbatahu, Allahumma rzuqna kamala mutaba'atihi. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ya, berikan kepada kami selalu kami bisa mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Itu aja yang kita minta. Dan mudah-mudahan insya Allah di hari kiamat kita nanti dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong doa